الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین LCW کے ویب ٹی وی سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور پروگرام ہے سیرت رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج کی اس نشست میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب، اور آج ہم سے جانیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ بذات خود ایک سوشیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی اس مدبرانہ اور ان کی حکمت سے بری فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے ذریعے انہوں نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے اور مہاجرین کو انصار کے ساتھ ایک خوبصورت رشتے میں پرو دیا مواخات کے ذریعے۔ تو آج ہم ان سے اس حوالے سے جانیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم سوشیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت ہے، جو دانائی ہے، وہ کس طرح امت کے سامنے آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت رنگ کا تیسرا پروگرام ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان گوشوں کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں جو بالعموم سیرت کی کتابوں میں ہمارے بچوں کے مطالعے میں نہیں آتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، 13 سال مکہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب بلانے کے بعد جب آپ نے محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ ہدایت کی جانب نہیں آ رہے، آپ نے اپنا مرکز بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس سے پہلے بیت عقبہ اولیٰ ثانیہ ثالثہ میں بہت سارے لوگ، آپ کو اطلاع مل گئی تھی کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں مدینہ کو مدینہ نہیں کہتے تھے، اس کو یثرب کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70-80 ساتھیوں کے ساتھ، پہلی مرتبہ تو 45 لوگ، پھر کچھ اور لوگ، 70-80-100 ساتھیوں کے ساتھ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت مدینہ منورہ کی یا یثرب کی آبادی تقریباً 10,000 تھی۔ گویا یثرب اس وقت ایک بڑا سارا قصبہ تھا، کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، تقریباً 10,000 اس کی آبادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے، اولین کام جو آپ نے کیے ان میں سے پہلا کام تو یہ تھا جو کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایک جگہ خرید کے وہاں مسجد بنائی جائے۔ تو مسجد نبوی وہاں تعمیر کی گئی، اور اولین سالوں میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ عبادت کا مرکز بھی تھی، اور پہلی ریاست مدینہ کا پہلا سیکریٹریٹ بھی تھی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت بڑا کام کیا، مکہ مکرمہ سے لٹے پٹے جو لوگ آئے، مدینہ کے کچھ فیملیز کو سلیکٹ کر کے آپ نے مواخات قائم کی، یعنی ایک مہاجر کو ایک مقامی انصاری کا بھائی آپ نے بنا دیا، اور آفرین ہے ان انصار کے، انہوں نے اپنی آدھی جائیدادیں دے دی ان کو کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا۔ یہ فلک کہن نے ایسا نظارہ اس کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا کہ آنے والوں کو اس طرح ویلکم کیا گیا ہو۔ تیسرا جو کام آپ نے بہت بڑا کیا، مقامی جتنے قبائل تھے وہ کوئی 44 کے قریب تھے، قینقاع، قریظہ، بنو قریظہ، اوس، خزرج، بنو نذیر، اور اس طرح اور بھی یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل، عیسائی بھی تھے، ان میں صابی بھی تھے، ان میں مشرک بھی تھے، یہ کوئی اور مسلمان، ٹوٹل کوئی 44 آپ قبائل نہ کہیں، یہ پارٹیز یا اینٹیٹیز تھیں۔ آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا، آپ نے ان کو میثاق مدینہ آپ نے تجویز دیا۔ میثاق مدینہ انگریزی میں اس کو مدینہ چارٹر کہتے ہیں۔ میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بتا دوں، انگریزی میں اس کا ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی اور بھی کئی اسکالرز نے کیا ہے۔
56 या 57 के करीब इसके आर्टिकल्स थे, यानी इसकी मद्दात थी इस आर्टिकल की। ये दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर था जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को दिया, और इसमें बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। मसलन इसकी एक क्लास ये थी कि यहूदियों का फ़ैसला यहूदी कानून और उनकी शरीयत के मुताबिक किया जाएगा, ईसाइयों का फ़ैसला, मसीही लोगों का फ़ैसला उनकी शरीयत और उनके कानून के मुताबिक किया जाएगा, जो मुशरिक हैं उनका फ़ैसला मकामी रिवायात और उनके कानून के मुताबिक किया जाएगा, साबियों का फ़ैसला उनके कानून के मुताबिक, और मुसलमानों का फ़ैसला इस्लामी शरीयत के मुताबिक किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 44 कबाइल को, अच्छा ये इसलिए भी ज़रूरी था कि रियासत मदीना बन गई, उसका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, लेकिन इनमें जो साजिशी यहूदी थे उनकी साजबाज अभी तक मक्का के कुफ़ार के साथ थी। वो कुफ़ार से वो अहद व पैमान करते रहते, और मुशरिकीन मक्का की सियासत ये थी कि वहाँ मुसलमानों के पाँव न जमने दें, यहूदी न पाँव जमने दें मदीना में, और हम मक्का से इनके ख़िलाफ़ चढ़ाई करें। और फिर आपके आने के दूसरे साल 2 हिजरी में फिर जंग बदर भी हुई, जिसमें कुफ़ार मक्का को इबरतनाक शिकस्त हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेदार मग़ज़ थे कि आपने उन सारे कबाइल के साथ मुआहिदे में एक शर्त ये भी रखी, अगर बाहर से कोई इन्वेजन या कोई हमला होगा तो ये 44 एंटिटीज़ या 44 पार्टियां जो हैं सारी मिलकर दिफा करेंगी। किसी एक के ख़िलाफ़ भी अगर कोई ताद्दी या कोई हमला होगा, उसको सबके ख़िलाफ़ हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये आपकी हिकमत अमली थी। और डॉक्टर हमीदुल्लाह की तहकीक ये है, जब मीसाक मदीना आने के पहले साल ही ये मीसाक मदीना साइन हो गया, और ये 44 इसकी सिग्नेटरीज थे, दस्तखत करने वाली 44 पार्टियां थी। और डॉक्टर हमीदुल्लाह की तहकीक ये है, इन 44 कबाइल या 44 पार्टियों का जो इलाका ज़ेर असर था, आपने उसके इर्द गिर्द आपने बुर्जियाँ लगवा दी, यानी गोया आपने पहली रियासत मदीना की हुदूद का तयन भी आपने कर दिया। और एक और बहुत बड़ा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अज़ीज़ बच्चों, मगरब तो ये कहता है कि मुसलमानों ने जो काम किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए, वो जी से जोड़ के और सारी अच्छी अच्छी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिख दी। ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने जो कुछ कहूँगा हर एक का हवाला मेरे पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने के बाद एक और बहुत बड़ा काम किया। आपने कुछ सहाबा के ज़िम्मे लगाया कि जाओ देखो कि मुसलमान कितने हैं। अच्छा, बुखारी की रिवायत यह है कि 1500 बुखारी शरीफ की रिवायत यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फहरिस्त दी गई, ये 1500 मुसलमान हैं इस वक्त। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं, 10,000 मकामी आबादी है, अब मकामी आबादी में मुसलमान भी शामिल हो गए हैं, तो 1500 मदीना में मुसलमान थे, 1500 मदीना में मुसलमान थे। हाँ, यही हदीस मुस्लिम शरीफ ने भी बयान की है। मुस्लिम का बयान थोड़ा सा फ़र्क है, वो कहता है 800 के करीब मदीना शहर में और 700 के करीब इसके मुज़ाफ़ात में, यानी टोटल अदद वो भी बुखारी और मुस्लिम का एक ही है। जब आपने किसी कौम को संवारना है, आप उसके बारे में उस वक्त तक प्लानिंग नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो। हम पाकिस्तान के बारे में इसकी कोई प्लानिंग मुस्तकबिल की नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता ना हो कि यहाँ 22 करोड़ नफूस रहते हैं। अगर हमें पता होगा कि पाकिस्तान की इतनी आबादी है, तब आने वाले वक्तों की प्लानिंग हो सकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम आके वहाँ मर्दमशुमारी करवाई कि
अब मुसलमान कितने हैं। और आइंदा इंशाअल्लाह सीरत रंग के प्रोग्राम्स में हम एक एक दो दो जो सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रसूलुल्लाह सल्लम ने इस नौज़ायदा इस्लामी रियासत में रियासत मदीना में कायम किए, हम उनका आइंदा जायज़ा लेते रहेंगे। शुक्रिया जी। सामीन व नाज़रीन, आपने जाना कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सोशियो पॉलिटिकल किरदार है, जो ना सिर्फ किरदार है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता है, किस खूबसूरत तरीके से अंसार और महाजरीन को भाईचारे के रिश्ते में परो दिया। यकीनन ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ही है जिसने इस हिकमत और इस दानाई के साथ मदीना की रियासत कायम की, और यकीनन इसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिल सकती। और आज का एपिसोड इतना ही। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को नेक्स्ट एपिसोड से यहीं से जोड़ेंगे। सीरत के इन हवालों को अपने नाजरीन और सामीन के लिए पेश करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे मोहम्मद उमर को प्रोग्राम सीरत रंग से दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए LCW वेब TV।